آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آزادی کا امرت مہوتسو کے عوامی تحریک بننے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ان عظیم انقلابی رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ 13 سے 15 اگست کے دوران ہر گھر ترنگا مہم میں حصہ لیں۔ انہوں نے بھارتی کھلونے کی صنعت کی کامیابی کی کہانیوں کو مشترک کیا۔ مواصلات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ 5G ٹیلی کام خدمات اس سال اکتوبر سے ملک میں شروع ہو جائیں گی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ منشیات کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ریاستوں کو مرکز کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ میرا بھائی چانو نے 2022 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کے لیے پہلا سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ برمنگھم میں بھارتی خواتین کی ٹیم T20 کرکٹ میں اپنی روایتی حریف پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ آزادی کے امرت مہوتسو نے ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے۔ آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ زندگی کے ہر شعبے اور معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد آزادی کا امرت مہوتسو سے وابستہ مختلف پروگراموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ من کی بات پروگرام کا 51واں نشریہ بے حد خاص ہے کیونکہ بھارت بہت جلد اپنی آزادی کے 75 سال مکمل کر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج شہید ادھم سنگھ کا یوم شہادت بھی ہے۔ وزیر اعظم نے عظیم انقلابی لیڈر شہید ادھم سنگھ اور ان تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی تھیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اس مہینے ایک دلچسپ کوشش شروع کی گئی ہے جسے آزادی کی ریل گاڑی اور ریلوے اسٹیشن کا نام دیا گیا ہے۔ اس کوشش کا مقصد آزادی کی جدوجہد میں لوگوں کو بھارتی ریلوے کے کردار کے بارے میں واقف کرانا ہے۔ ملک بھر کی 24 ریاستوں میں پھیلے ہوئے ان 75 ریلوے اسٹیشنوں کی شناخت کی گئی ہے جن کا بھارت کی آزادی کی تحریک میں تاریخی کردار رہا ہے۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے زور دے کر کہا کہ وہ اپنے قریبی ایسے تاریخی اسٹیشنوں میں سے ایک اسٹیشن کو ضرور دیکھنے جائیں۔ وزیر اعظم نے آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت منعقد کی جا رہی ہر گھر ترنگا مہم کے بارے میں بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے عظیم انقلابی رہنما بھیکاجی کاما کو یاد کیا جن کا کردار ترنگے کو آخری شکل دینے میں بے حد اہم رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آزادی کا امرت مہوتسو کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہر ایک شخص پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض نبھائے۔ حفظان صحت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کے خلاف لڑائی اب بھی جاری ہے اور جامع حفظان صحت نظام میں بڑھتی ہوئی دلچسپی نے ہر فرد کو وبا سے نمٹنے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کے روایتی علاج کے طور طریقے اس میں کافی مفید ہیں اور آیوش نے عالمی سطح پر بھی بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم نے من کی بات کے اس نشریے میں ملک بھر میں منعقدہ مختلف تقریبات اور میلوں کو بھی اجاگر کیا۔ جناب مودی نے مختلف ریاستوں میں قبائلی برادریوں کے متعدد روایتی میلوں پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کا اس طرح کا پرانا تعلق ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو مستحکم کرنے میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نے بھارتی کھلونے کی صنعت کی کامیابی کی کہانیوں کو بھی مشترک کیا اور اس کا سہرا نوجوانوں، اسٹارٹ اپس اور صنعت کاری کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں بیرون ملک سے آنے والے کھلونوں کی تعداد لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ پورا مہینہ کھلاڑیوں کے لیے بھی بے حد خاص ہے۔ انہوں نے PV سندھو کی تعریف کی جنہوں نے حال ہی میں سنگاپور اوپن میں اپنا پہلا خطاب جیتا۔ انہوں نے کہا کہ نیرج چوپڑا نے بھی بہترین کارکردگی کا لگاتار مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ چنئی میں 44ویں شطرنج اولمپیاڈ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا بھارت کے لیے بے حد اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ بھارت اکتوبر میں 17 برس سے کم عمر کی فیفا خواتین عالمی کپ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات ختم کی جن کے نتائج کا اعلان اس مہینے کے اوائل میں کیا گیا تھا۔ مواصلات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اکتوبر 2022 سے بھارت میں 5G ٹیلی کام خدمات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار 5G کی نیلامی کے اختتام کے بعد بہت جلد اسپیکٹرم مختص کرے گی جس کے نتیجے میں اکتوبر میں یہ خدمات شروع کی جائیں گی۔
जनाब वैष्णो सरमाया कारों की सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। ये बताते हुए कि 5G की शुरुआत पूरी दुनिया में सुस्त रफ्तार रही है, उन्होंने कहा कि दीगर कई मुल्कों के मुकाबले भारत में 5G की शुरुआत तेज तर होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि जहां तक 5G की ज्यादा कीमत का मामला है तो सरकार इसमें दखल देगी और सरकारी मिल्कियत वाली कंपनी BSNL बाजार में तवाजुन पैदा करने के लिए काम करेगी। जनाब वैष्णो ने यह भी कहा कि शनिचर तक सरकार को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 1,49,000 करोड़ रुपए हासिल हुए। नीज उन्होंने ये एतमाद भी जाहिर किया कि ये रकम 1,50,000 करोड़ से तजावुज कर जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि रियासतों को मंशियात की लानत से निमटने के लिए मरकज के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में मंशियात का मसला काफी ज्यादा है। उन्होंने मंशियात की लानत से निपटने में सरहदी रियासतों को मुकम्मल ताउन देने का यकीन दिलाया। कल चंडीगढ़ में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती के बारे में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज मंशियात से निपटने में पंजाब के साथ पूरा ताउन करने के लिए तैयार है और उसके साथ मिलकर काम करने को भी तैयार है। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से किया गया था। जनाब शाह ने कहा कि मरकज अमृतसर में एक फॉरेंसिक लैब कायम करेगी। उन्होंने कहा कि मरकज ने मंशियात के तई कतई बर्दाश्त न करने वाली पॉलिसी अपनाई है, जो एक सेहतमंद मुआशरे और खुशहाल मुल्क के मकसद के हुसूल के लिए जरूरी है। पार्लियामेंट में लगातार खललअंदाजी के दौरान नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने जोर देकर कहा है कि मुखालिफाना सियासत की वजह से पार्लियामेंट और रियासती लेजिस्लेचर्स के कामकाज पर असर नहीं पड़ने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इख्तिलाफात को एक दूसरे के मौक़िफ और नुक्ता नज़र को समझने की सलाहियत पैदा करके मुबाहिसे और तबादले ख्याल के जरिए हल किया जाना चाहिए। जनाब नायडू ने कल वर्चुअल तौर पर हैदराबाद से राज्यसभा के लिए नए मुंतखबा और नामजद अरकान के 2 रोज़ा तारुफी प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए ये बात कही। नायब सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट में खलल-अंदाजी और मुकाबला आराई के बढ़ते वाक़यात की वजह से बहस मुबाहिसों और तबादले ख्याल के मुतासिर होने पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स पेश किए और इस अहम मौके पर एक स्पेशल कवर जारी किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब नायडू ने पहली जुनूबी रियासत के तौर पर यह बावकार कलर हासिल करने पर तमिलनाडु सरकार की सताइश की। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स में खवातीन की ज्यादा तादाद वाली फहरिस्त में तमिलनाडु का दूसरा मकाम है और ये एक रियासत ने ही सबसे पहले खवातीन पर मुश्तमिल एक कमांडो फोर्स तश्कील दी थी। उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पुलिस फोर्स को ताज़ा तरीन मालूमात तक रसाई हासिल होनी चाहिए और इसमें साइबर स्पेस में जदीद किस्म के जराइम से निमटने की सलाहियत भी होनी चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी पात्रा चावल जमीन घोटाले के मामले में शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत की रिहाइशगाह पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रही है। ईडी के अफसरान आज सुबह संजय रावत की रिहाइशगाह पर पहुंचे और मज़कूरा मामले में वो शिवसेना के एमपी से पूछताछ कर रहे हैं। इसी दौरान शिवसेना के कारकुनान जनाब रावत की रिहाइशगाह के बाहर जमा हो गए हैं। 2022 के दौलत मुश्तरका खेलों में टोक्यो ओलंपिक में चांदी का तमगा हासिल करने वाली वेट लिफ्टर साइखोम मीराबाई चानू ने बर्मिंघम में खवातीन के 49 किलोग्राम जुमरे में भारत के लिए पहला सोने का तमगा जीता है। चानू ने स्नैच एंड क्लीन जर्क में कुल 201 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता और ये भारत के लिए इन खेल कूद मुकाबलों में तीसरा तमगा था। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवामी तहरीक बनने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने उन अजीम इनकलाबी रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानें निछावर कर दी। वजीर आजम ने लोगों से जोर देकर कहा कि वो 13 से 15 अगस्त के दौरान हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लें। उन्होंने भारतीय खिलौने की सनत की कामयाबी की कहानियों को मुशतरक किया। मवासलात के वजीर अश्वरी वैष्णो ने कहा है कि 5G टेली कॉम खिदमात इस साल अक्टूबर से मुल्क में शुरू हो जाएंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए रियासतों को मरकज के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मीराबाई चानू ने 2022 के दौलत मुश्तरका खेलों में भारत के लिए पहले सोने का तमगा जीता है। इस तरह खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।